Hi everyone, hearty welcome you all to Commerce Lesson Plans with ARJ. In this video, you should be able to know about financial services, meaning, nature and types. Let's start our class. In my previous lectures, I made a presentation about components of Indian financial system. Financial services are one of the major component of Indian financial system. Various services are provided by financial institutions, isn't it? So, this financial services provided by who? Bank, LIC, UTI, development banks, industrial houses, regulatory bodies, etc. സോ GIC പോലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലേ? ദെൻ റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ്, അതായത് RBI, SEBI ഇവരെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ദേ പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്, ഓർ ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോർ ട്രേഡിംഗ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. So, financial services refers to those services provided by the finance industry. Services that are in financial nature. So, the finance industry encompasses a broad range of organizations that deals with the management of the money. Among these organizations are, like I said, banks, credit card companies, insurance companies. സോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? LICs, GICs അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സെയിൽ ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, ഓൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ്. ദെൻ UTI, യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, വാട്ട് ആർ ദേ ഡൂയിങ്? ദേ ആർ transferring the surplus money to the deficit one. They are selling the units. And development banks, what are they doing? They are giving credit facilities for the development. And industrial houses, what are they doing? They are selling the shares and debentures of the corporates. And regulatory bodies like Reserve Bank of India and Stock Exchange Board of India are doing, they are providing financial services, they are providing protection for them, and they are serving as a regulatory body in the financial trading. So, financial services എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It refers to the service provided by the finance market. The term financial services means mobilizing and allocating savings. So, financial servicesൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നെ എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത്ലി റണ്ണിങ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻസ് സർപ്ലസ് ഫണ്ട് ടു ദ ഡെഫിസിറ്റ് വൺ. ദറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്. ആസ് വി ഓൾ നോ, ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്ത്? ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ്, ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സർവീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ഫിനാൻസ് മാർക്കറ്റ്. ദ ടേം ഫിനാൻസ് സർവീസസ് മീൻസ് മൊബിലൈസിങ് ആൻഡ് അലോക്കേറ്റിംഗ് സേവിങ്സ്. So it includes all the activities in the transformation of savings into investment. That means surplus fund to deficit one. So financial services is defined as the process by which funds are mobilized from a large number of savers and made available to those who are in need of it. That is, it function as a link between the lenders and the borrower, particularly corporate customers. Clear? So financial service is defined as a process by which funds are mobilized from a large number of savers. അപ്പോൾ ആ സേവിങ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സാണോ സർപ്ലസ് ഫണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത്, അവർ ഫണ്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ. ആൻഡ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ടു ഓൾ ദോസ് ഹു ആർ ഇൻ നീഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആരൊക്കെയാണ്? ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേ ബി അത് ബാങ്ക് ആവാം, ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹൗസസ് ആവാം, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദെൻ UTI പോലെയുള്ള റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ്, RBI, SEBI ഒക്കെ ആവാം. എക്സ്പെഷ്യലി പെർട്ടിക്കുലർലി ദ കോർപ്പറേറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൻ്റെ നീഡായിട്ടുള്ളവർ. ക്ലിയർ? സോ
So next is features of financial services. First point, the financial services are intangible. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ വർത്ത്, അത് ലൈക്ക് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പോലെ, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി പോലെ അല്ലേ. ദെൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ വർത്ത് ഉള്ളതാണ്, ലൈക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ്, പാറ്റൻസ്, ഗുഡ് വിൽ പോലെയൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ നേച്ചർ ഉള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ, ഒരു കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ സോ അവരുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ, ഒരു മാർക്കറ്റ് ഷെയറിലുള്ള അവരുടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ, ഇതെല്ലാമാണ് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവർ കോർപ്പറേറ്റുകൾ, മേജർ കസ്റ്റമേഴ്സുകൾ ആരെ സമീപിക്കുന്നത്? ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിനെ, വേരിയസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അവരുടെ സർവീസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ട്രസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ആ ട്രസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ്, ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസാണ് ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിനെ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫീച്ചർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻടാഞ്ചിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. The next point, financial services are customer oriented. ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിലാണ് ഈ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സർവീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ഫിനാൻസ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ മൊബിലൈസിങ് ആൻഡ് അലോക്കേറ്റിംഗ് ദ സേവിങ്സ്. സോ ഇവിടെ കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ മേജർ പാർട്ടിസിപ്പൻസുകൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് ആ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് കിങ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ. കസ്റ്റമർ ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ ആണ്, കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം. സോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സിൻ്റെ അനുസരിച്ച് തീർത്തും കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൻ്റെ മറ്റൊരു നേച്ചർ എന്ന് പറയാം. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആർ കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റഡ്. ക്ലിയർ? ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, they are perishable in nature. What the meaning of perishability? Perishability means that it cannot be stored. It is a service that it includes all the activities involved in the transformation of the savings to investment, like economical services. Smoothly running economical services ആണ് അവരുടെ മറ്റൊരു nature. It cannot be stored. It's perishability. The next point, they are dynamic in nature. ബിക്കോസ് ഡൈനാമിക് മീൻസ് ചേഞ്ചസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണല്ലേ. എന്താ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചേഞ്ചസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിനുള്ളത്. ബിക്കോസ് എപ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്, അവരുടെ നീഡ്സ്, അവരുടെ ടേസ്റ്റ്, അവരുടെ ട്രെൻഡ് ഇതെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇതിനനുസരിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൻ്റെ നേച്ചറും ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കണം. ദെൻ next point, financial services have to be constantly on the basis of socio-economic, such as socio-economic statusൻ്റെ, അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനെ, ഇൻകം സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ആക്ട് ആസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ ബോറോവർ. സോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണ്? ചില ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. ചിലർ നോർമൽ റിസ്ക് ആണ്, ചിലർ റിസ്ക് ഫോഴ്സേ വേണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ബോറോവിങ് തിങ്കിങ്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഓൾവേസ് ആക്ട് ആസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ ബോറോവർ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്. So I think you are very well clear about the meaning, definition and characteristics of financial services. Now we will move upon to the types of financial services. Basically, it can be categorized into traditional services and modern services. Traditional services can again be subdivided to fund-based services and fee-based services. Fund-based services that you all know, fund of banks, various types of loans, borrowings,
That you all know, everybody knows about the banking functions. Then fee-based services like they are getting commission in return for that, like letter of credit, advisory agencies are providing. So when financial institutions operate in specialized field to earn income in form of fees, commission, brokerage or dividend is called fee-based services. So first we will go through fund-based services. What do you mean by fund-based services? The firm raises fund through debt, equity, deposits, and the bank invests the funds in securities or lend to those who are in need of capital. So fund-based activities involves provision of fund against asset, bank deposits, etc. So it is a method of providing working capital and term loans. എപ്പോഴും ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്, നമ്മുടെ അസറ്റ് വെച്ചിട്ട്, ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ടേം ലോൺസ്. So some of the fund-based services we will discuss now. Provision of fund or its substitutes, നമുക്ക് trading financing like factoring, then letter of credit, financial guarantee, then asset financing like leasing, hire purchasing, then financing term loans, then venture capital financing. It is subscribing the equity capital or debentures or provide seed capital to the ventures, and credit cards and other detailed products are some of the fund based services. Then hire purchasing system, അതെന്താണ്? നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡെലിവറി നടത്തുന്നു സെല്ലർ ടു ദ ബയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ബയർ എന്താ അവിടെ എഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഞാൻ പേ ചെയ്തോളാം, പക്ഷേ അത് ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസിലായിരിക്കും. ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ക്യാഷ് പ്രൈസും ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടിയിട്ടുള്ള തുക, അതാണ് ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ്. സോ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഹയർ ചാർജസോട് കൂടിയിട്ട് ടിൽ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ബയർ അല്ലേ. സോ ഇത് ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇതൊരു തരം ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസാണ്, ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസസ് ആണ് ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റം. ദെൻ അതുപോലെ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് അഥവാ ഇൻവോയ്സ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രേഡ് ആക്ടിവിറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലർ ഗെറ്റ്സ് ആൻ എമൗണ്ട് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അല്ലേ, ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റ് തുകയ്ക്ക് ലെൻഡറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്നും പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസ്. അതുപോലെ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ, ഇതും പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റിയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ്. അതിലെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ദേ പ്രൊവൈഡ് ടു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ് അല്ലേ. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ്, സ്മോൾ ബിസിനസ്, ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ഈ വെഞ്ചേഴ്സ് സഹായിക്കുകയാണ് പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി കൊടുത്തിട്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ ബിലീവ് ടു ഹാവ് ലോങ് ടേം ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റിയെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സർവീസസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി അടുത്തതാണ് ഫീ ബേസ്ഡ് സർവീസസ് എന്താണെന്ന്. ഫീ ബേസ്ഡ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫീൽഡ്, അത് സ്പെഷ്യൽ നോളജുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണത്, ടു ഏൺ ഇൻകം ഇൻ ഫോം ഓഫ് ഫീസ്, കമ്മീഷൻ, ബ്രോക്കറേജ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഫീ ബേസ്ഡ് സർവീസസ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഈ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫീൽഡിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കും, അതിൽ നൈപുണ്യം നേടിയവരായിരിക്കും, സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ല് എടുത്തവരായിരിക്കും. സോ അവർക്ക് ഇൻ റിട്ടേൺ അവർക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഫീസാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് ഡിവിഡൻഡായിട്ടോ ബ്രോക്കറേജ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ കമ്മീഷനായിട്ടോ ഒക്കെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ മേജർ ഫീ ബേസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയാം. ദെൻ അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് അഡ്വൈസറി സർവീസസ് പറയാം. കോർപ്പറേറ്റ് അഡ്വൈസറി സർവീസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ലൈക്ക്
പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ്, ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് സർവീസസ്, ദെൻ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സർവീസസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആ സർവീസസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, അസറ്റ് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ, അതുപോലെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ്, മാനേജിങ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീ ബേസ്ഡ് സർവീസസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി പ്രോഗ്രാംസുകൾ കൊടുക്കുക, ട്രെയിനിങ് പേഴ്സണൽസുകൾ കൊടുക്കുക, മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ഇതൊക്കെ ഫീ ബേസ്ഡ് സർവീസസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഇത് എല്ലാ സർവീസസും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫീൽഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സർവീസസ് ആര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇൻ റിട്ടേൺ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻകം ആയിട്ട് അത് ഇൻ ഫോം ഓഫ് ഫീസ് ഓർ ഡിവിഡൻസ് ഓർ ബ്രോക്കറേജ് ഓൺ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതിൽ മോഡേണൈസ്ഡ് സർവീസസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് കൗൺസിലിംഗ് പറയാം. പ്രൊജക്റ്റ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ആണ്. ഇവിടെ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് മീൻസ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അഥവാ ക്ലയൻറ്റിന് ഇൻ റിട്ടേൺ നമ്മൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗൈഡൻസുകൾ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കണം. ബിക്കോസ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ. സോ ഇവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഫണ്ട് അവർ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ആ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവൽ വരെ നമുക്ക് അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. ആ പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരും. ദെൻ നമ്മളുടെ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കമ്പനി കോർപ്പറേറ്റ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എത്ര ഡെപ്റ്റ് വേണം, എത്ര ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വേണം, അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിങ് ചെയ്തു തരും. ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്, അതായത് എത്ര ഡെപ്റ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് വേണ്ടത്, അതിൽ എത്ര ഇക്വിറ്റിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിങ് ആണത്. അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ലോൺസും ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസും ആണ്. അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ലോൺസ് എങ്ങനെ വേണം, ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസും എങ്ങനെ വേണം, എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് തരുന്നതിനാണ് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രൊജക്റ്റ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലയൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗൈഡൻസ് ആണ്. അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റ് വയബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് സർവേ നടത്തി പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവൽ നേടിത്തരിക, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിങ് ചെയ്യുക, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിങ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ സർവീസസ് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രോജക്റ്റ് കൗൺസിലിംഗ് പോലെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ദെൻ കോർപ്പറേറ്റ് കൗൺസിലിംഗ്. എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇത് കോർപ്പറേറ്റ് കൗൺസിൽ മീൻസ് ഒരു അഡ്വൈസാണ്, നോട്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ എനി ബിസിനസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ, റിട്രെഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, എപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം, റിട്ടേൺ ബാക്ക് അടിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എക്സ്പാൻഷൻ വേണോ, ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജീസ് കൊണ്ടുവരണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ, മെർജേഴ്സ് ആൻഡ് അക്വിസിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം സർവീസസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈവൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാലുവേഷൻ, പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്, റീഹാബിറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ്, അപ്രൈസൽ പ്രോജക്ട്സ്, മെർജർ അക്വിസിഷൻ, അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് കൗൺസിലിംഗ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫീ ബേസ്ഡ് സർവീസസ് ആണ്. ദെൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു ഫീ ബേസ്ഡ് സർവീസ് ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. എന്താണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ്? പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആണല്ലേ. എത്ര ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസാണ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ്, സോ എത്രത്തോളമാണ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്, എത്രത്തോളമാണ് എനിക്ക് സെക്യൂർ, എൻ്റെ റിസ്ക് റിട്ടേൺ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആയിട്ട് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരും, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതാണ്. So these are some of the fee-based financial services. I hope you are very well clear about the differences between the fund-based services and the fee-based services. So types of financial services are